The first question, a plane EM wave of frequency 25 megahertz travels in free space in x direction. At a particular point in space and time, electric field E is equal to 6.3 J vector volt per meter. Then B at the point is. So, இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எனக்கு electromagnetic wave வந்து travel ஆகுது in a positive x axis. ஒரு electric field value கொடுத்துட்டாங்க but with respect to that magnetic field கேட்குறாங்க. So, first நம்ம value பார்த்துடலாம். That is velocity of light, that is C is equal to E by B, where E is an electric field, B is a magnetic field. நம்ம magnetic field தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ B is equal to E by C ன்னு எழுதிக்கலாம். So coming to E, E ன்றது 6.3 and C யோட value வந்து default, that is 3 into 10 power 8. அப்போ cancel பண்ணா this is 1 and 2.1. அப்போ B is equal to 2.1 into 10 power minus 8. So, இதுதான் magnetic field ஓட value. இப்போ நம்ம direction பார்க்கணும். So, நம்ம school booksலயே படிச்சிருப்போம். That is propagation of wave K vector is perpendicular to E cross B. That is propagation of wave and electric field, magnetic field. All the three will be perpendicular to each other னு சொல்லிட்டு. So, இவங்க வந்து propagation of wave வந்து positive x axis ன்றாங்க. X axis னா that means I vector. அதே மாதிரி electric field வந்து y axis which is J vector. அப்போ இது y axisல இருக்கு. அப்போ magnetic field வந்து z axisல தான் இருக்கும் which is K vector. அப்போ value வந்து 2.1 into 10 power minus 8 and direction வந்து K vector or K cap. So option பார்க்கலாம், option 2 is the right answer. Next one, a parallel plate capacitor consists of two circular plates each of radius 12 cm. So first given it எடுத்துக்கலாம், R is equal to 12 cm. அப்போ 12 into 10 power minus 2 meter SI unit எழுதியாச்சு and separated by a distance 5 millimeter. அப்போ distance small d வந்து 5 millimeter இருக்காங்க. So 5 into 10 power minus 3 meter. The capacitor is being charged by an external source. The charging current is constant and it is equal to 0.15 ampere. So அப்போ current கொடுத்துட்டாங்க, that is 0.15 ampere. அவங்க கேட்கறது the rate of change of potential difference between the plates கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் வச்சு கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப சிம்பிள், நம்ம நார்மல் கரண்ட் மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணலாம். நமக்கு தெரியும் I is equal to Q by Tன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இவங்க கேட்டிருக்கிறது parallel plate capacitor. Parallel plate capacitorக்கு Q is equal to CV நம்மளே படிச்சிருக்கோம், CV by T. அவங்க கேட்கறது rate of change in potential அப்படின்னா that is potential difference with respect to timeன்னு அர்த்தம். அப்போ V by T தான் கேட்குறாங்க. அப்போ எப்படி ரீஃபார்ம் பண்ணலாம்னா I is equal to CV by T. And C க்கு நமக்கு formula இருக்கு, that is I is equal to instead of C epsilon naught A by D into V by T இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது V by T. So V by T மட்டும் ஒரு சைடில் வச்சுக்கலாம், that is V by T இந்த சைடு எடுத்துட்டேன். மற்றது எல்லாமே ஆப்போசிட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன், that is I D by epsilon naught A. அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். V by T is equal to I என்ற இடத்துல வந்து 0.15 and D into the distance 5 into 10 power minus 3 and by epsilon naught is a constant or a value 8.8 into 10 power minus 12 and last வந்து A. A என்றது ஏரியா தானே, இது circular disk. Circular diskக்கு ஏரியா வந்து pi r square. So pi r என்ற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கு, 12 into 10 power minus 2 the whole square. Okay. And so நீங்க இங்க calculate பண்ணீங்க அப்படின்னா 1.873 into 10 power 9 கிடைச்சிருக்கும் volt per second. So we'll check the option. Option 3 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். Find the relation connecting the wavelength lambda e of an electron and lambda p of a proton of same energy E. So first electron என்றது ஒரு particle, அதே வந்து photons அப்படின்றது ஒரு energy packet, தனித்தனியா பார்க்கணும். So electronக்கு de Broglie wavelength lambda is equal to h by root of 2m kinetic energy. அந்த kinetic energy தான் Eன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது lambda for E. ஸோ இங்கே நல்லா பாருங்க, இவங்க வேவ் லென்த்தையும் எனர்ஜி தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரெண்டுத்துக்குமே எனர்ஜி சேம்ட்டாங்க. அப்போ ரொம்ப சிம்பிள், அப்போ lambda E is inversely proportional to root Eன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு நடுவில் நம்ம ரிலேஷன் எடுத்தோம்னா ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் தி சைட்ஸ் wavelength of the electron square is inversely proportional to energy E, or else energy E is inversely proportional to lambda E square ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ சேம் எனர்ஜி தானே சொல்றாங்க, நான் எனர்ஜி வச்சு ரிலேட் பண்ண போறேன். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி ஃபோட்டான்ஸ்க்கு பார்க்கணும். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னதான் ஃபோட்டான்ன்றது ஒரு எனர்ஜி பேக்கெட். ஸோ the energy E is equal to PC ன்னு எடுத்துக்கலாம், where P is a momentum
அப்போ momentum P is equal to E by C. இப்போ wavelength எடுக்கலாம். wavelength lambda is equal to H by P. So wavelength for the photon நான் பார்க்க போறேன். So wavelength for the photon is equal to H by P. அப்போ substitute பண்ணோம்னா H by P ன்ற இடத்துல E by C. C வந்து மேலே போயிடும். அப்போ பாருங்க lambda for the photon is inversely proportional to E இருக்கு. அப்போ energy E is inversely proportional to lambda for the photon. Okay. So இதை ரெண்டையும் relate பண்ணலாம். நமக்கு பார்ட்டிகளுக்கு that is electronக்கு energy E is inversely proportional to lambda E power square னு கிடைச்சிருக்கு. And அதே எனர்ஜிக்கு inversely proportional to 1 by wavelength for the photon னு கிடைச்சிருக்கு. அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம relate பண்ணோம் அப்படின்னா wavelength for the electron square is directly proportional to wavelength for the photon. So we'll check the option. Option B is the right answer. அடுத்தது பார்க்கலாம். இந்த question carefully பார்க்கணும். Find the relation connecting the wavelength lambda E of photoelectric effect ல இருந்து பார்க்கலாம். A photosensitive material has a work function K0. If photons of energy 3 K0 falls on the material, electrons come out with the maximum velocity of √2 into 10 power 6. So first நம்ம given data எடுத்துக்கலாம். நமக்கு work function 5 வந்து K0 னு சொல்லியிருக்காங்க. And energy E is equal to 3 K0 and velocity V is equal to √2 into 10 power 6 meter per second. இப்போ next அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா find the velocity of the photoelectrons. If photon energy is increased to 5 K0 னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ எனர்ஜி வந்து 3 ல இருந்து 5 K0க்கு மாறிடுச்சு. இப்போ velocity கேட்குறாங்க. work function depend on the material, அது கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். அப்போ இங்கேயும் work function வந்து K0 தான். இப்போ நம்ம substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். That is energy E is equal to work function plus kinetic energy. So energy E ன்ற இடத்துல 3 K0 that is equal to work function ன்ற இடத்துல K0 plus kinetic energy ன்ற இடத்துல velocity கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. So we can take half mv square. இதை வேணா V1 square ன்னு எடுத்துக்கலாம். So V1 நமக்கு தெரியும், V2 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So இப்போ இந்த K0 opposite போயிடுச்சுன்னா 3 K0 minus K0 வந்து you will get it as 2 K0 that is equal to half m V1 square. This is equation number 1. இதே மாதிரி second equation நம்ம பார்க்கலாம். For the second condition, energy E ன்ற இடத்துல இப்போ எனக்கு 5 K0 that is equal to work function ன்ற இடத்துல K0 and kinetic energy ன்ற இடத்துல half m V2 square. நம்ம V2 தான் கண்டுபிடிக்கணும். So K0 opposite போயிடுச்சுன்னா 5 K0 minus K0 ன்றது 4 K0. 4 K0 is equal to half m V2 square. This is equation number 2. So equation number 1 ஆல divide பண்ணலாம் because அவங்க V2 தான் கேட்குறாங்க. So அப்போ divide பண்ணோம் அப்படின்னா 2 K0 is equal to half m V1 square. So divide பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். divide பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு half m cancel ஆயிரும். K0 K0 cancel ஆயிரும். This is 1 and this is 2. அப்போ நம்ம reform பண்ணோம்னா 2 is equal to V2 square நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் by V1 square. So இந்த square opposite எடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா √2. So அப்போ √2 is equal to V2 by V1. V1 ன்ற இடத்துல என்ன இருக்கு? √2 into 10 power 6 இருக்கு. So இது opposite போயிடுச்சுன்னா √2 into √2 வந்து 2. அப்போ 2 into 10 power 6 meter per second. That is velocity V2. So check the option. Option B is the right answer. Next one, the energy of ground electronic state of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The energy of the first excited state கேட்குறாங்க. That means ground state ஓட energy வந்து கொடுத்துட்டாங்க. So ground state ன்றது orbit number n is equal to 1. இப்போ அவங்க கேட்குறது first excited stateக்கு. First excited stateனா n is equal to 2. இந்த லெவல்ல எனர்ஜி என்னன்னு கேட்குறாங்க. So இதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு we can use this formula. Energy E is equal to minus 13.6 electron volt by n square, where n is the orbit number. அப்போ substitute பண்ணோம்னா minus 13.6 by 2 square. அப்போ 2 square நமக்கு என்னவா இருக்கு? 4 அப்போ minus 13.6 by 4, that will give you minus 3.4 electron volt. We'll check the option. Option 4 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். Electron in hydrogen atom first jumps from third excited state to second excited state. So first of all, orbit numberக்கும் excited stateக்கும் relation நமக்கு தெரியணும். So normally நம்ம வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா இதை வந்து ground state, இது வந்து first excited, second excited அப்படின்னு சொல்லுவோம். So ground state ன்றது n is equal to 1. First excited ன்றது n is equal to 2. Second excited state is n is equal to 3. இந்த ஆர்டர்ல தான் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா the electron jumps from third excited state to second excited state.
So third excited state அப்படின்றது n is equal to 4. அதே மாதிரி second excited state அப்படின்றது n is equal to 3. So அப்போ 4 to 3 transition undergo ஆகுது. And then from second excited to the first excited stateன்றாங்க. அப்போ second excited state அப்படின்னா n is equal to 3 to first excited stateனா 2. So இது ரெண்டுத்துக்குமே wavelength கண்டுபிடிக்கணும். அந்த wavelengthோட ratio கேட்குறாங்க. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன ஃபார்முலா எடுக்கலாம்னா ரொம்ப சிம்பிள். தட் இஸ் 1 by lambda is equal to r into 1 by final state square minus 1 by initial state square. அப்போ அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். 1 by lambda 1 is equal to r into final என்ற இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு? 3 இருக்கா? So 1 by 3 square minus 1 by 4 square. So 1 by 3 square என்றது 9. அப்போ r into 1 by 9 minus 1 by 4 square என்றது 1 by 16. அப்போ நம்ம cross multiply பண்ணலாம். 16 minus 9 that will give 7 by 9 into 16 that will give 144. So இதுதான் நமக்கு என்னன்னா 1 by lambda 1. அப்போ அப்படியே reciprocal பண்ணலாம். reciprocal பண்ணா lambda 1 is equal to 144 by 7r. இதுதான் வந்து first wavelength lambda 1. இதே மாதிரி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா lambda 2 வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ செகண்ட் ஒன் இங்க எழுதிக்கலாம். ஸோ இங்க வந்து எனக்கு இனிஷியல் ஸ்டேட் வந்து 3, ஃபைனல் ஸ்டேட் வந்து 2. அப்போ அதே மாதிரி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது 1 by lambda 2 is equal to r into final என்றது 1 by 2 square minus 1 by 3 square. அப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா r into 1 by 2 square வருது 4 minus 1 by 3 square என்றது 9. Again, இங்கே நம்ம cross multiply பண்ணலாம். அப்படி பண்ணோம்னா you'll get it as 5 by 36. This is equal to 1 by lambda 2. இங்கே reciprocal பண்ணலாம். அப்போ lambda 2 is equal to 36 by 5r. This is wavelength number 2. இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? ரேஷியோ தானே கேட்குறாங்க. அப்போ lambda 1 by lambda 2 is equal to 144 by 7r. அதே மாதிரி lambda 2ன்றது 36 by 5r. அப்போ இங்க r கண்டிப்பா கேன்சல் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ரீஃபார்ம் பண்ணும்போது you'll get it as 144 by 7 and into 36 நியூமரேட்டர்ல நமக்கு 5. இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இங்க ஃபோர்த் டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணலாம். அப்படி இங்க கேன்சல் பண்ணோம்னா இங்க வந்து 9 வரும். இங்க வந்து 3 and 6 36 வரும். again இது வந்து 1, இது வந்து 4. And 4 5s are 20 by 7. So we'll check the option. Option 4 is the right answer. அடுத்தது பார்க்கலாம். What is the respective number of alpha and beta particles emitted in the following radioactive decay? So initially எனக்கு x ன்னு ஒரு element இருக்கு. அது y-ஆ decay ஆகுது. அப்படி decay ஆகும்போது it will emit alpha and beta particles. அது நம்பர் தான் கேட்குறாங்க. So first நம்ம given data clear-ஆ எடுத்துக்கலாம். initially எனக்கு x ன்னு ஒரு element இருக்கு. Atomic number 90 and mass number is 200. So y வந்து அது decay ஆகுது and atomic number is 80. Again mass number is 168. So இவங்க எத்தனை alpha and beta particles கேட்குறாங்க. So usually alpha அப்படின்றது helium அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி beta particlesல ரெண்டு இருக்கு. ஒன்று நம்ம எலக்ட்ரானும் சொல்லலாம், இன்னொன்று பாசிட்ரானும் சொல்லலாம். எலக்ட்ரான் போது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ -1 E and mass number is 0. அதே பாசிட்ரான் போது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் +1 E மாஸ் நம்பர் வந்து 0. ஸோ இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இங்க நல்லா பாருங்க, நமக்கு ஹீலியம் தட் இஸ் ஆல்பா பார்ட்டிகளுக்கு மட்டும்தான் மாஸ் நம்பர் இருக்கு, பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸுக்கு இல்லை. அப்போ நம்ம ஆல்பா பார்ட்டிகல் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி மாஸ் நம்பரை பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ பிளஸ் எனக்கு இங்க ஆல்பா பார்ட்டிகல் தட் இஸ் ஹீலியம் வந்து எமிட் ஆகுது. ஸோ இங்க 2 இங்க 4. பட் த திங் இஸ் எவ்வளோ ஆல்பா பார்ட்டிகல்னு எனக்கு தெரியாது, அந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அந்த நம்பரை நான் வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பேலன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு 200 இருக்கு. அப்போ 200 இஸ் ஈக்குவல் டு 168 பிளஸ் எவ்வளோ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்னு தெரியாதுங்க. அப்போ A into 4 that is 4A. ஸோ இது ஆப்போசிட்ல போச்சு அப்படின்னா 200 minus 168 is equal to 4A. So that will give 32 by 4 is equal to 8. அப்போ 32 by 4 வந்து 8. That is equal to 8. ஓகே, அப்போ ஏ நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ ரொம்ப சிம்பிள், இந்த இடத்துல ஏ அப்படின்றத நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம இங்க 8ன்னு எழுதிடலாம். தட் வில் பி ஈஸி. இப்போ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. பிளஸ் இப்போ நம்ம பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் பார்க்கணும். இப்போ பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ்ல என்ன பிரச்சனைனா நமக்கு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவானே தெரியாது.
அப்ப அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, பட் மாஸ் நம்பர் நமக்கு என்னது 0. ஓகே, இப்போ நம்ம இங்க அட்டாமிக் நம்பர் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ அட்டாமிக் நம்பரை பேலன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் இங்க 90 இருக்கு. அப்ப 90 இஸ் ஈக்குவல் டு 80 பிளஸ் எனக்கு ஆல்பா பார்ட்டிகல் 8 ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அப்போ 8 into 2 16. இப்போ பாருங்க எனக்கு டோட்டலா 90க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். பட் 80 plus 16 96 போயிருச்சு. அப்போ கம்மி பண்ணணுமா? அப்போ கம்மி பண்ணணும்னா எனக்கு இங்க -6 வந்தாதான் பேலன்ஸ் ஆகும். கரெக்டா பாருங்க, 80 plus 16 வந்து நமக்கு 96, -6 தான் நமக்கு 90 வருது, பேலன்ஸ் ஆகுது. அப்ப நம்பர் ஆஃப் பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் எனக்கு என்னவா இருக்கு? 6 இருக்கு. அதுவும் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா it has to be electron -1. அப்போ எனக்கு 8 alpha particles and 6 beta particles. We'll check the option. Option 4 is the right answer. அடுத்தது பார்க்கலாம். Binding energy per nucleon in deuterium and helium nuclei are 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt respectively. When two deuterium deuteron தான். So ரொம்ப simple. Nuclei fused to form helium nucleus. Energy released in fusion is. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள், நீங்கள் டியூட்ரோனியம்னு சொல்லலாம், இல்லை டியூட்ரான்னு சொல்லலாம். டியூட்ரான் அப்படின்றது ஐசோடோப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், தட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் 1 இருக்கும், மாஸ் நம்பர் வந்து 2. ஸோ இந்த மாதிரி 2 டியூட்ரான்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகுது டு ஃபார்ம் ஹீலியம். ஸோ அப்போ எனக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம், 2 டியூட்ரான்ஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் ஹீலியம் அண்ட் ஆல்சோ இதில் கொஞ்சம் எனர்ஜியும் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதான் நம்ம பைண்டிங் எனர்ஜி ஆர் எனர்ஜி ரிலீஸ்டுன்னு சொல்லுவோம். அந்த எனர்ஜியை கேட்குறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள், பைண்டிங் எனர்ஜி per நியூக்ளியான்ட்டாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பைண்டிங் எனர்ஜி per நியூக்ளியான் அப்படின்றது பை மாஸ் நம்பர்னு அர்த்தம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பைண்டிங் எனர்ஜி per நியூக்ளியான் ஃபார் டியூட்ரோனியம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கிளியரா எழுதிக்கலாம், பைண்டிங் எனர்ஜி பை அதோட மாஸ் நம்பர் என்ன 2வா, that is 2 is equal to 1.1 mega electron volt. ஸோ இது வந்து டியூட்ரானோடது. கிளியரா எழுதிக்கோங்க. ஸோ if you want நீங்க பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் டியூட்ரானும் கையோட கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் டியூட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 2 இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா 2 into 1.1 வந்து 2.2 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிவன் டேட்டா நம்ம கிளியரா எடுத்துக்கலாம். அடுத்து அதே மாதிரி பைண்டிங் எனர்ஜி per நியூக்ளியான் ஃபார் ஹீலியம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதோட மாஸ் நம்பர் என்னது 4. அப்போ அதுவும் கிளியரா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். Binding energy by mass number வந்து 4, that is equal to 7 mega electron volt. So this is for helium, that is alpha particle. That is binding energy of helium, that is equal to 4 இந்த பக்கம் போச்சுன்னா 4 into 7, that is 28 mega electron volt. Okay, so அப்போ ரெண்டுதோட எனர்ஜியும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, எனர்ஜி ரிலீஸ் தான் கேட்குறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள், இது வந்து ரியாக்டன், இது வந்து ப்ராடக்ட். ஸோ எனர்ஜி ரிலீஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். எனர்ஜி ரிலீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் த ப்ராடக்ட். ஸோ ப்ராடக்ட் நமக்கு என்ன இருக்கு, ஹீலியம் இருக்கு, மைனஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் த ரியாக்டன், தட் இஸ் டியூட்ரான். ஓகே, ஸோ பட் எனக்கு ஒரு டியூட்ரான்ல 2 இருக்கு, அப்போ ட்வைஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ஹீலியம் இஸ் 28 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் minus 2 times binding energy of neutron, that is 2.2 mega electron volt. அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். 28 minus 2.2ன்றது 4.4. அப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணனா 23.6 mega electron voltனு கிடைக்கும். We'll check the option. Option 4 is the right answer. Next one, half-life of 2 radioactive substance A and B respectively are 20 minutes and 40 minutes. So, 2 sample இருக்கு, இது வந்து A and this is B. So, ரெண்டுத்துக்குமே வேற வேற half-life இருக்கு. So, first one, half-life of A வந்து 20 minutes and அதே மாதிரி half-life of B வந்துட்டு 40 minutes. Okay. இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, initially the amount of sample A and B have equal number of nuclei. ஸோ அப்போ இங்கே இனிஷியலாக எனக்கு நியூக்ளியை N0னா இந்த இடத்துல N0 தான். இப்போ அவங்க கேட்குறது ஆஃப்டர் 80 minutes த ரேஷியோ ஆஃப் ரிமைனிங் நம்பர் ஆஃப் A and B. ஸோ ரிமைனிங் நம்பர் இங்கே வந்து NAன்னு எடுத்துக்கலாம், இங்கே வந்து NBன்னு எடுத்துக்கலாம். NA NB இதோட ரேஷியோ தான் கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம். டு ஹேண்டில் திஸ் ப்ராப்ளம் we can take this equation n by N0 that is equal to 1 by 2 power n. And n என்றது நமக்கு என்னன்னு தெரியும். So n என்றது t by t half. Okay. இப்போ calculate பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். For A க்கு நான் பார்க்குறேன்.
Nன்ற இடத்துல NE, that is balance 1 by N0 அப்படியே இருக்கட்டும், that is equal to 1 by 2. பவர் Nன்ற இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு? T by T half. ஸோ இவங்க Tன்றதை 80 minutes கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் 80 by T halfன்றது என்னது 20. அப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் 0 0 கேன்சல் ஆகும். This is 1 and 4. அப்போ நமக்கு 2 power 4. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. அப்போ 2 power 4ன்றது 1 by 16. இதுதான் NA. If you want, நீங்க N0 இந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிட்டுக்கலாம். அப்போ N0 by 16 தான் NA. This is equation number 1. இதே மாதிரி நம்ம B elementக்கும் பார்க்கலாம். So B elementக்கு NB by N0. That is equal to 1 by 2 power again n ன்ற இடத்துல T by T half. T ன்றது 80 and T half ன்றது வந்து 40. அப்போ நமக்கு 0 0 cancel ஆயிரும். This is 1 and 2. அப்போ 2 square என்னது 4. அப்போ 1 by 4 equal to NB by N0 இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம். This is N0. அப்போ NB நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. So NA, NB ரெண்டுமே கிடைச்சிருச்சு. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். NA is equal to N0 by 16. அதே மாதிரி NBன்ற இடத்துல you ask N0 by 4. அப்போ டிவைட் பண்ணலாம். டிவைட் பண்ணும்போது N0 N0 கேன்சல் ஆயிரும். 4 நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா 4 by 16. 4 by 16 that will give you 1 by 4. So 1:4 தான் right answer. Option 3 is the right answer. Next one, a convex mirror of focal length 20 cm forms image which is quarter the size of the object. So first நம்ம given data எடுத்துக்கலாம். Focal length f is equal to 20 cm and convex mirror னு சொல்லிருக்காங்க. So focal length வந்து positive, so plus 20 cm and forms which is quarter the size of the object னு இருக்காங்க. So this represents the magnification, அதாவது சின்னதா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்போ magnification m is equal to 1 by 4. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா distance of the object from the mirror. So இதெல்லாம் ரிலேட் ஆகிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும். That is magnification m is equal to f by f minus u. uன்றது தான் object distance. So m ன்ற இடத்துல 1 by 4 that is equal to f is 20 by 20 minus u. So cross multiply பண்ணலாம். 20 minus u that is equal to 20 into 4 வந்து 80. Okay, so next நம்ம u தான் கண்டுபிடிக்கணும். So u இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ 80 வந்து minus 80 மாறிடும். 20 minus 80 that gives minus 60 centimeter. This is equal to distance of the object. So option பார்க்கலாம். Option 2 is the right answer. Next one, a ray light is incident on a prism of refracting angle 30 degree. Angle of the prism கொடுத்திருக்காங்க. Refractive index of the prism is √2. So refractive index mu கொடுத்திருக்காங்க. Then what value for the angle of incidence the ray will retrace its path னு கேக்குறாங்க. ஸோ டயக்ராம் பாருங்க, ப்ரிசமோட ஒரு சைடில் வந்து ரே வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது, இன்னொரு ஃபேஸை வந்து சில்வர் பண்ணியிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் இது வழியில் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கவே நடக்காது. அப்போ எப்படி ரீட்ரேஸ் ஆகும்னா ரொம்ப சிம்பிள். தட் இஸ் எனக்கு இங்கே ஒரு ரே வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது, எனக்கு ரேரர்லேருந்து டென்ஸாக வரும்போது இட் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல். அப்போ பெண்ட் ஆகும். அப்போ பெண்ட் ஆகி ப்ரொசீட் ஆகும்போது இந்த ஃபேஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக அது ஹிட் ஆகணும். அப்படி பர்பண்டிகுலராக ஹிட் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் இட் வில் ரீட்ரேஸ் இட்ஸ் பாத். ஸோ இதுதான் கண்டிஷன். அப்போ இந்த இடத்துல ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் R1னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ எனக்கு பர்பண்டிகுலராக இன்சிடென்ட் ஆகுதா? அப்போ பர்பண்டிகுலராக இன்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா நார்மல் வழியிலே பாஸ் ஆகுது. அப்போ எனக்கு I2 எமர்ஜென்ட் ரே கோஸ் டு 0. அப்போ R2வும் 0. இப்போ ப்ரொசீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ நம்ம தட் இஸ் A is equal to R1 plus R2. ஸோ இங்கே R2 வந்து 0 ஆயிடுச்சு. அப்போ Aன்றது நமக்கு தெரியும் 30 டிகிரி. அப்போ R1ன்றது 30 டிகிரின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ R1 is 30 டிகிரி. இப்போ நம்ம I1 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள், we can use the Snell's law. அப்போ Snell's law, refractive index is equal to sin I1 by sin R1. ஓகே, அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ we have to find sin I1. ஸோ அப்போ sin R1 இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ mu வந்து √2, sin R1ன்ற இடத்துல 30 டிகிரி இருக்கு. That is equal to sin I1. ஓகே, ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். √2 sin 30 வந்து 1 by 2. That is equal to sin I1. ஸோ நமக்கு டினாமினேட்டர்ல 2 இருக்கு, அதை வந்து நம்ம √2 into √2ன்னு எழுதலாம். அப்போ ரெண்டு √2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 1 by √2. ஸோ சைன்ல எப்போ 1 by √2 வரும்னு பார்க்கலாம். That is 45 டிகிரி. அப்போ angle of incidence I1 is 45 degree. So we'll check the option. Option 2 is the right answer.
Next one, the magnification of a compound microscope for the final image at least distance of a distant vision is 90. So net magnification M is equal to 19 கொடுத்திருக்காங்க. The magnification of a objective lens is 15. So magnification of a objective is 15. இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா the value of the focal length of eyepiece will be கேட்குறாங்க. So first of all magnification ஒரு formula பார்த்திருப்போம். M is equal to V0 by U0 into 1 plus D by FE. So இங்க V0 ன்றது image distance of a objective, U0 ன்றது object distance of a objective. So இதை வந்து நம்ம magnification reform பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா magnification of a objective தந்துட்டாங்க. அப்போ M is equal to இந்த termக்கு பதிலா M0 ன்னு எழுதிக்கலாம். into 1 plus D by FE. So நான் ஏன் இங்க 1 plus எடுத்திருக்கேன்னா final image formed at the least distance ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So least distanceனாலே இங்க வந்து 1 plus வரும். ஓகே இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். M ன்ற இடத்துல 90 இருக்கு, that is equal to M0 is 15 into 1 plus D by FE. ஸோ இங்கே டேரெக்டாக நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி கேன்சல் பண்ணோம்னா இது வந்து 1, இது வந்து 6 15th டேபிளில். அப்போ 6 is equal to 1 plus D by FE. ஸோ இந்த 1 ஆப்போசிட்டில் போச்சுன்னா 6 minus 1 வந்து 5. ஸோ 5 is equal to D by FE. ஸோ நம்ம வேலை என்னது FE கண்டுபிடிக்கணும், that is focal length of the eyepiece. அப்போ FE is equal to distant vision வந்து டிஃபால்ட்டாக 25 cm by 5. அப்போ நம்ம calculate பண்ணோம் அப்படின்னா 5th டேபிளில் you'll get it as 5 cm. That is the focal length of the eyepiece. Option பார்க்கலாம், option 1 is the right answer. அடுத்தது 2 identical glass refractive index is equal to 3 by 2 equiconvex lens of focal length F each are kept in contact. So first நமக்கு ஒரு convex lens எடுத்துக்கலாம், அதோட focal length ஓட value கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறமேல்ட்டு we'll move into the combination. Okay, so first வந்து focal length பார்க்கலாம். Focal length கண்டுபிடிக்கிறது we're gonna use lens maker formula. That is 1 by F is equal to refractive index minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. Okay, இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இந்த சைட் கர்வ்டாக இருக்கலாம், இந்த சைடு வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சைட் போகுது. அப்போ R1ன்றது பிளஸ் R. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிறது R2. அப்போ R2ன்றது நமக்கு வந்து மைனஸ் R. அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். தட் இஸ் 1 by F. That is equal to refractive index வந்து 3 by 2னு கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் கிளாஸ் minus 1 into 1 by R1ன்ற இடத்துல 1 by R minus 1 by minus R. ஸோ மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆயிரும், பிளஸ் ஆயிருமா. அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை இங்கே பண்ணோம்னா 1 by 2 into 2 by R. அப்போ 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that is 1 by F. அப்போ F is equal to R. Rன்றது என்னது, ரேடியஸ். ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம காம்பினேஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 2 ஐடென்டிக்கல் கிளாஸ் யூகி-கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஆர் கெப்ட் இன் கான்டாக்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லென்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அதோட இன்னொரு லென்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக கான்டாக்ட்ல இருக்கு. அண்ட் 2 லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்துட்டு எஃப்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் அந்த எஃப்க்கு நம்ம ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். தட் இஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ரேடியஸ்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே வந்து எஃப், இதுவும் வந்து எஃப் தான். சரிங்களா. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்க, the space between the two lens is filled with water. இப்போ வாட்டரால இந்த ஸ்பேஸை வந்து நம்ம வந்து ஃபில் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இப்போ வாட்டரால நம்ம வந்து இங்க ஃபில் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு லென்ஸா ஆக்ட் ஆகும். என்ன லென்ஸா ஆக்ட் ஆகும்னா ஒரு கான்கேவ் லென்ஸா ஆக்ட் ஆகும். இங்க பாருங்க, அந்த அவுட்டர் லைன்ல நீங்க லைன் வரைஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ கான்கேவ் லென்ஸ். அப்போ அதோட ஃபோக்கல் லென்த் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ கான்கேவை நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம், அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்கேவை நான் தனியாக எடுத்துக்க போகிறேன். லெட் அஸ் கன்சிடர் இதுதான் அந்த நடுவில் இருக்க, தட் இஸ் அந்த வாட்டர் ஃபில்லான கான்கேவ் லென்ஸ். ஓகே, அண்ட் இதோட ஃபோக்கல் லென்த் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து ரேடியஸ், இது R1 வந்துட்டு மைனஸ் R, அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் R2 வந்துட்டு பிளஸ் R. ஓகே, பிகாஸ் இது நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சைடில் இருக்கு, இது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சைடில் இருக்கு. இப்போ இதோட ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும், அது வந்து எஃப் டேஷ்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ 1 by F dash is equal to சேம் இதே ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, வாட்டர் 4/3. ஸோ 4/3 minus 1 into 1 by R1ன்ற இடத்துல மைனஸ் R minus 1 by R2ன்ற இடத்துல R. ஓகே, அப்போ கால்குலேட் பண்ணுறோம்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும். தட் இஸ் 1/3 into minus 2 by R. ஓகே, that is 1 by F dash is equal to minus 2 by 3R. Okay, so அப்போ F dash என்ற இடத்துல you'll get it as 3R by
2 and minus. So F நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு, F dash நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம calculate பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, the focal length of the combination கேக்குறாங்க. So 1 by F net is equal to, நமக்கு இங்க வந்து F இருக்கு, இங்கேயும் F இருக்கு, and நடுவுல இருக்க water medium F dash. அப்ப எல்லாமே substitute பண்ணலாம். 1 by F plus 1 by F dash plus 1 by F. So இங்க calculate பண்ணோம்னா 1 by F plus 1 by F வந்து 2 by F plus 1 by F dash. So 1 by F dash என்ற இடத்துல minus 3 by R மேல வந்து 2. Okay. So இப்போ நம்ம substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். So இங்க substitute பண்ணும்போது பாருங்க, இங்க Fன்றதுக்கு இங்க R இருக்கு. So first இந்த Fன்றத R நம்ம change பண்ணிக்கலாம். அப்ப 2 by R minus 2 by 3R. Okay. So அப்போ வந்துட்டு 2 by R நம்ம காமனா எடுத்துக்கலாம். பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்கும், 1 minus 1 by 3 இருக்கும். அப்போ cross multiply பண்ணோம்னா 2 by R into 2 by 3. Okay. So அப்போ இங்க 2 2s are 4 வரும். So நமக்கு வந்து F net வந்து reciprocal calculate பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 3R by 4 வருது. ஓகே, நம்ம ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் Rல ஆப்ஷன்ல Fல தான் இருக்கு. நமக்கு என்ன தெரியும், Rன்றது Fன்னு தெரியும். அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா 3F by 4. அதுதான் ஆன்சர். We check the option. Option D is the right answer. Next, wave opticsல இருந்து பார்க்கலாம். Two beam of light having intensity I and 4I interference to produce a fringe pattern on the screen. The phase difference between the beam is pi by 2 at point A and pi at point B. The difference between the resultant intensity and A and B is கேக்குறாங்க. So அவங்க intensity கொடுத்திருக்காங்க, that is I1 is equal to I and அதே மாதிரி I2ன்றது நமக்கு வந்து 4I. Okay. So இப்போ அவங்க கேக்குறது resultant intensity. So resultant intensity நம்ம பார்க்கணும், that is formula I is equal to I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 cos phi. So அப்படியே நம்ம டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். So first point A க்கு கேட்டிருக்காங்க. Point A ல வந்து phase difference pi by 2 னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். Intensity at point A is equal to I1 ன்ற இடத்துல I plus I2 ன்ற இடத்துல வந்து 4I plus 2 root of I into 4I. Next வந்து cos வந்து pi by 2. So cos pi by 2 90, cos 90 வந்து 0. அப்போ டைரக்டா 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். So anything into 0 வந்து 0 தான். அப்போ பேலன்ஸ் I plus 4I வந்து 5I னு நம்ம கிடைக்கும். இதுதான் intensity at point A. So இது first one. So intensity at point B பார்க்கலாம். So I1 ன்ற இடத்துல வந்து I plus I2 ன்ற இடத்துல வந்து 4I, அதே மாதிரி plus 2 root of I into 4I into cos pi. Cos pi ன்றது என்னன்னா cos 180 னு அர்த்தம். Cos 180 வந்து minus 1. அப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா I plus 4I வந்து இங்க 5I plus 2 into root 4 வந்து 2. So into 2 into I. Next cos pi வந்து 180. So minus 1. Plus 2 2s are 4. அப்போ வந்து 4I into minus 1. So அப்போ இங்க என்ன ஆகும்னா 5I minus 4I. So that will give you I. So இதுதான் intensity at point B. So ரெண்டுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். And இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா difference கேட்குறாங்க. So differenceனா நம்ம வந்து minus பண்ணுவோம். So intensity at point A minus intensity at point B. That is equal to 5I minus I. That gives 4I. So option 2 is the right answer. An unpolarized light incident on polarizer has amplitude A and angle between analyzer and polarizer is 16 சொல்லியிருக்காங்க. Okay. So first intensityக்கும் amplitudeக்கும் இருக்க relation பார்க்கலாம். That is I is proportional to A square. Okay. So first இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு polarizer இருக்கு. So let us consider imaginary எடுத்துக்கலாம். இதுதான் வந்து polarizer and இதோட axis வந்து perfect verticalா இருக்கு. Okay. Next என்னன்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு analyzer இருக்கு, அதை வந்து tilt பண்ணி வச்சிருக்காங்க, making an angle 60 degree. So 60 degree வர மாதிரி tilt பண்ணி வச்சிருக்காங்க. So இதோட axis வந்து இப்படி இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ unpolarized லைட்ன்றது I0 and I0 ஒன்ஸ் போலரைசருக்குள்ள இன்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த இன்டென்சிட்டி அப்படியே half ஆயிரும் and also unpolarized light வந்து போலரைசரா மாறிடும். ஸோ அப்போ இன்டென்சிட்டி I0ன்றது இங்க வரும்போது I0 by 2. ஓகே, ஸோ இது அப்படியே இங்க டார்கெட் ஆகும்போது மேக்கிங் an angle 60 degree. அப்போ இந்த இடத்துல இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும்னா I is proportional to cos square theta. ஓகே, ஸோ அப்போ I is equal to ப்ரீவியஸாக இருக்க இன்டென்சிட்டியை தான் நம்ம எடுக்கணும். தட் இஸ் I0 by 2 into cos square thetaன்ற இடத்துல 60. அப்போ cos 60 என்னது 1 by 2.
அப்போ ஸ்கொயர் அப்படின்னும் போது நமக்கு 1/4 வந்துடும். அப்போ பேலன்ஸ் I0/8 அதுதான் நமக்கு என்னன்னா I. அப்போ இங்க ரிலேஷன் பாருங்க, இனிஷியலா இன்டென்சிட்டி I0 இருக்கு. ஸோ அதை அப்படியே நம்ம ஆம்ப்ளிடியூடோட ரிலேட் பண்ணலாம். இன்டென்சிட்டி I0 is proportional to A ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்போ இங்க இன்டென்சிட்டி I is proportional to A dash ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து A dash தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். I0 is proportional to A ஸ்கொயர். அதே மாதிரி I0/8 is proportional to A dash ஸ்கொயர். அப்படியே டிவைட் பண்ணலாம். I0 கேன்சல் ஆயிரும். 8 நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா 8 is equal to A/A dash the whole square. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ஆப்போசிட்ல போச்சுன்னா ரூட். அப்போ √8 is equal to A/A dash. ஸோ √8ன்றது என்னது? 2√2 is equal to A/A dash. அப்போ A dash is equal to A/2√2. We'll check the option. Option 2 is the right answer. Next one, Young's double slit experiment is first performed in air and then in medium other than air. It is found that 8th bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in air. So இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு Young's double slit experiment எடுத்துக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஏர் மீடியம் வச்சு பண்றாங்க. ஏர் மீடியம் வச்சு பண்ணும்போது அந்த பொசிஷன்ல 5th டார்க் வந்து கிடைக்குது ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல. இதே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஏர் வேற ஏதாவது மீடியம் வச்சு பண்ணும்போது அதே பொசிஷன்ல 8th பிரைட் கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அப்போ மீடியம் மாறும்போது எது மாறும் அப்படின்னா வேவ் லென்த் மட்டும்தான் மாறும். ஸோ இனிஷியலா இங்க வந்து வேவ் லென்த் லாம்டா அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா மீடியம் வரும்போது λ/μ. மியூன்றது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம். அண்ட் ஆல்சோ இவங்க 5th டார்க்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ டார்க்குக்கு பொசிஷன் எழுதலாம். xn is equal to 2n-1 λ/d/d. அதே மாதிரி பிரைட் வரும்போது xn is equal to λ/d/d வந்துடும். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இங்க ஒரு ஸ்மால் d வரும். n இடத்துல 5 நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா x5 is equal to 2 5s are 10, 10 - 1 9. So 9/2 λ/d/2d. இதே நெக்ஸ்ட் மீடியம் வச்சு எழுதும் போது x8 தான். ஸோ x8 is equal to n இடத்துல 8 வந்துடும். ஸோ லாம்டான்ற இடத்துல since it's a medium நம்ம λ/refractive index mu capital D/small d ன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு பொசிஷனும் ஈக்குவல்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஈக்குவேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா x5 is equal to x8 சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். 9/2 λ/d/d that is equal to 8 λ/d/refractive index into small d. அப்போ capital D small d கேன்சல் ஆயிரும். λ கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் 9/2 is equal to 8/μ. So mu is equal to 8 2s are 16, 16/9. ஸோ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா approximately 1.78 ஆன்சர் கிடைக்கும். We'll see the option. Option C is the right answer. அடுத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இருந்து questions பார்க்கலாம். 3 ideal diodes are connected to a battery as shown in the circuit. The current supplied by the battery கேக்குறாங்க. So first of all இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்க டயோட் எல்லாமே ஃபார்வர்டா ரிவர்ஸான்னு பார்க்கணும். ரொம்ப சிம்பிள். Let us consider you have a diode. So டயோடோட பாசிட்டிவ் இந்த சைடு இருக்கு, நெகட்டிவ் இந்த பக்கம் இருக்கு. You're connecting to a battery. So பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் இந்த சைடு இருக்கு, நெகட்டிவ் இந்த சைடு இருக்கு. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ல தட் இஸ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ். ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல தான் மேக்ஸிமம் கரண்ட் பாஸ் ஆகும். அதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். சப்போஸ் எனக்கு இது ஆப்போசிட்டா கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது ரிவர்ஸ் பயாஸ், அதில் கரண்ட் பாஸ் ஆகாது. ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிள். இங்க எல்லாத்துக்குமே நோட்டேஷன் கொடுத்துடலாம். இது பேட்டரியோட பாசிட்டிவ், இது வந்து பேட்டரியோட நெகட்டிவ். டயோடோட பாசிட்டிவ், டயோடோட நெகட்டிவ். திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ். இங்க பாசிட்டிவ், இங்க நெகட்டிவ். அப்ப இங்க நல்லா பாருங்க, எனக்கு இந்த பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் டைரக்டா டயோடோட பாசிட்டிவ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ டயோட் D1 வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ், இதை எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அதே டயோட் D3 பாருங்க, இங்க பாசிட்டிவ் இருக்கா, பட் அது வந்து நெகட்டிவ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் இங்க நெகட்டிவ் இருக்கா, அது பாருங்க பாசிட்டிவ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஆப்போசிட்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கா. ஸோ திஸ் இஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ். அப்போ இதான் அக்கௌண்ட்ல எடுத்துக்க கூடாது. அப்போ இந்த டயோட் வழியில கரண்ட் பாஸ் ஆகலைன்னா அதுக்கு சீரீஸா தான் இந்த ரெசிஸ்டரும் இருக்கு, அதுலயும் கரண்ட் பாஸ் ஆகாது. அப்போ இந்த கம்ப்ளீட்டா இந்த ரோவே நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம், சின்ஸ் இட்ஸ் அ ரிவர்ஸ் பயாஸ். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இப்போ D2 பார்க்கலாம். எகைன் இங்க பாசிட்டிவ் இருக்கு, இங்கேயும் பாசிட்டிவ் தான் இருக்கு. இங்க நெகட்டிவ் இருக்கு, இங்கேயும் நெகட்டிவ் தான் இருக்கு. எகைன் இட்ஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ். அப்போ நம்ம அப்படியே ரீட்ரா பண்ணலாம். யூ ஹாவ் 2 டயோட், அதாவது நமக்கு D1 D2 இருக்கு. அண்ட் யூ ஹாவ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப்
20 ohm. So இது வந்து D2 and this is D1 and you have a battery. So battery நமக்கு என்னன்னா 40 volt. Okay. So அப்ப பாருங்க இப்ப டயோட் வந்து ஐடியல்னு சொல்லிட்டாங்க. That means அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது. இப்ப பேலன்ஸ் எத்தனை ரெசிஸ்டர் இருக்கு? ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர் தான் இருக்கு. That is 20 ohm. இங்க கரண்ட் தான் கேக்குறாங்க. So you can take ohms தான். V is equal to IR. So V என்றது 40 நமக்கு தெரியும். That is equal to I we have to find and R is 20. அப்போ 0 0 cancel ஆயிரும். 2 இந்த பக்கம் போச்சுனா 4/2 is equal to I. 4/2 என்றது 2 ampere. That is equal to I. We'll check the option. Option 3 is the right answer. Next one, in common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across the resistance 1 kilo ohm is 2 volt. The base resistance 200 ohm. அப்ப என்னன்னா common emitterல base தான் input, collector தான் output. அப்ப base resistance தான் இது வந்து input resistance. அப்ப clear-ஆ எழுதிக்கலாம். Ri என்றது 200 ohm. அப்போ இங்க 1 kilo ohm என்றது என்னவா இருக்கும்? Load resistance, that is output resistance-ஆ இருக்கும். அதுவும் clear-ஆ எழுதிக்கலாம். RL என்றது 1 kilo ohm. And across that resistor தான் voltage இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது output voltage தான், that is across collector. So voltage across collector னு சொல்லலாம் இல்ல output voltage னு சொல்லலாம், that is 2 volt. அவங்க next அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா current amplification factor is 15றாங்க. So beta is 50. What they are asking is the input signal voltage, that is VI, base voltage இல்லனா input voltage னு சொல்லலாம், அது அவங்க கேக்குறாங்க. அவங்க கேக்குறது வந்து input signal voltage தான். So அப்போ formula எடுத்துக்கலாம். Voltage gain AV is equal to output voltage by input voltage. That is equal to, இதுக்கு இன்னொரு formulaவும் இருக்கு, that is beta RL by RI. அப்ப நம்ம equate பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். Output voltage வந்து 2 by input voltage வந்து VI, that is equal to beta என்ற இடத்துல 50 into RL என்ற இடத்துல 1 kilo. கிலோன்ற இடத்துல நமக்கு 1000 வந்துரும். அதே மாதிரி RI என்ற இடத்துல 200. Okay. So இங்க 0 cancel ஆயிரும். This is 1 and 5. And இங்க நம்ம calculate பண்ணோம்னா நமக்கு இங்க 1 வரும். Next இங்க வந்து 25 வரும். Balance 1 by VI is equal to 25 into 5 வந்து 125 வரும். So அப்ப நம்ம calculate பண்ணோம்னா VI is equal to 1 by 125. So 1 by 125 நம்ம calculate பண்ணோம். And நம்ம calculate பண்ணோம்னா 0.008 volt னு வரும். So இது எப்படி எழுதலாம்னா 8 into 10 power minus 3 volt னு எழுதலாம். That is 8 millivolt. We'll check the option. Option 2 is the right answer. அடுத்தது carbon and silicon both have same lattice structure having 4 bonding electrons in each. However, carbon is an insulator whereas silicon is an intrinsic semiconductor. This is because, so இது simple, இது direct question. Carbon and silicon ரெண்டுத்துக்குமே outer shell வந்து 4 free electrons தான் இருக்கு. But carbon is an insulator. ஏன் அப்படின்னா it lies in a second orbit. அதே வந்து silicon வந்து semiconductor because it lies in a third orbit. அதுதான் answer. இது டைரக்டாவே answer சொல்லிடலாம். Option 3 is the right answer. Okay, last question பார்க்கலாம் from logic gates. The following configuration of the logic gate is equivalent to. So this is A. அப்போ இங்கேயும் நமக்கு A தான் வரும். And இது B னா இதுவும் B தான் வரும். Okay. So this is OR gate. OR gate ஓட equation A plus B. And அதே மாதிரி இது வந்து A and this is B. இது வந்து NAND gate. அப்போ NAND gate அப்படின்னா A dot B the whole bar. Okay. அப்போ இங்க பார்க்கலாம் இது வந்து AND gate. So AND gate னா A dot B. But A என்ற இடத்துல நமக்கு A plus B இருக்கு. Dot B என்ற இடத்துல நமக்கு A dot B the whole bar இருக்கு. So இதை லைட்டா reform பண்ணலாம். That is Y is equal to A plus B. Dot நமக்கு A dot B the whole bar நான் வந்து A bar plus B bar ன்னு எழுதலாம். Okay. So அப்ப இந்த equation நம்ம already theoryல படிச்சிருப்போம். This is the equation of XOR gate. So option 2 is the right answer. Okay students, இப்போ நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. If you have any suggestion or queries, comment பண்ணுங்க. And இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கிறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க.